విద్యా ఉద్యోగ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ రూపొందించిన బిల్లు విషయంలో బీజేపీ ద్వంద్వ వైఖరి అవలంబిస్తోందని సీఎం రేవంత్ అన్నారు. అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లును రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం పంపించినట్లు చెప్పిన సీఎం కేంద్రంలోని విపక్ష కూటమి నేతలను కూడగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. బీజేపీ నేతలు 42% రిజర్వేషన్ బిల్లుకు అసెంబ్లీలో మద్దతు ఇచ్చి ఇప్పుడు మాట మారుస్తున్నారని రేవంత్ ఆరోపించారు. కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ ముస్లింల శాతాన్ని ఇందులో నుండి తీసేయాలని అంటున్నారని చెప్పారు. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలకు ఒక న్యాయం, తెలంగాణకు ఒక న్యాయం ఉంటుందా అని ప్రశ్నించారు. ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, మహారాష్ట్రలో ముస్లిం రిజర్వేషన్లు ఎందుకు తొలగించడం లేదని ప్రశ్నించారు. सब कुछ है, जब कांग्रेस नहीं है कुछ नहीं है, क्योंकि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ कह दिया. मैं एक मंच पे ये साफ साफ कहा, बार बार बीजेपी वाले ने मोदी जी ओबीसी नेता, मैं बोला मोदी जी ओबीसी नहीं है भाई, जन्म लीगली कन्वर्टेड ओबीसी, ही इज लीगली कन्वर्टेड ओबीसी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जाति को ले आके ओबीसी में जमा किए, भर्ती किए. तो उतना दिल से ये नहीं रहता है कि भाई कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज, कुछ सिस्टम में हम कुछ फायदा उठाने के लिए हम जब कुछ डिसीजन लेते वो फायदा के लिए सोचते. क्योंकि तेलंगाना ओबीसी वर्ग को हक देना है तो 42% रिजर्वेशन देना है. रिजर्वेशन देना है तो राष्ट्रपति से हम लोग वो पास करवाना है. इसीलिए लोकसभा राज्यसभा में तेलंगाना जनता के तरफ आप आवाज़ बनकर हमारे तरफ से आप लोग लड़ना है. आप लोग हमारे तरफ से आवाज़ उठा के अर्जेंटमेंट मोशन देना, क्या करना है, कैसे कार्रवाई करना, आप लोग संसद में लड़ो. हम लोग आने वाले दिनों में हमारे मंत्री, हमारे एमपी, एमएलसी, एमएलए, बाकी नेतागण को लेकर आके जंतर मंतर सड़क पे मैं लड़ूंगा, संसद में आप लड़ो. लोगों के लिए तेलंगाना ओबीसी वर्ग के साथ साथ एससी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी गिनतियां आगे, अभी एससी का रिजर्वेशन इज 15%, पॉपुलेशन के हिसाब से उन लोगों को 17.5% अभी रिजर्वेशन मिलने वाले. पहले 6% था एसटीज का, अभी 10% हो गया, अभी 0.8% अब बढ़ गए. उनके अभी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ाने वाले हैं हम लोग, कि हर जाति के लिए कांग्रेस पार्टी काम करने वाले. इसीलिए आप सबका मदद है, क्योंकि दिस इज द रोड मैप फॉर द नेशन. Do the caste census in the spirit that it should have been done. The level of competence with which they've done it. This is a milestone for social justice in the country. And this is going to define whether the BJP likes it or doesn't like it. This is now going to define how the national caste census is done. Finally 56 questions, critical questions that define where a person is in terms of the share of power he has. And what Telangana has now is 21st century data, socio-economic, political, financial data, 21st century in the hand. There is a governance element to it, as the expert committee today pointed out, that now Telangana has the power to target development at the street level. Literally we can say, oh, this street is not as developed as this street. We can target caste, we can target education, we can target health, we can target anything you want us to target with this data. No other state in India today has the ability to target development the way Telangana has. So it is a social tool, it is also a financial economic tool. What the BJP does not like is that it is also a political tool. That the idea of breaking the wall, 50% wall on reservations, the 2 points that you mentioned, that the government of India is refusing, reservation in education and government positions and reservation in Panchayati Raj 3rd tier, has the ability to destroy completely the politics of Hindutva. They know that, we know that. And that is why when we put pressure, every single Congress worker, every single Congress member of parliament, Kharge ji, just like all of you know that the BJP is not going to do the caste census in the right way. They cannot do it. Because they cannot tell the people of India what is the true condition of OBCs, Dalits, even general castes.
they cannot tell that truth to India. Because if they tell that truth to India and India finds out that truth, ఇవాళ తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ కానుంది. సాయంత్రం 4 గంటలకు సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం సమావేశం జరగనుంది. 2 రోజుల ఢిల్లీ పర్యటనల అంశాలు మంత్రివర్గంలో చర్చకు రానుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజయవంతంగా నిర్వహించిన కులగణన సర్వేపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో మంత్రివర్గంలోని బీసీ మంత్రులు సీఎం రేవంత్ కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయనున్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపై ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన నివేదికపై మంత్రివర్గం చర్చించనుంది. దీన్ని మంత్రివర్గం ఆమోదించాక శాసనసభ సభలో ప్రభుత్వం చర్చకు పెట్టనుంది. హైకోర్టు ఆదేశాలకు లోబడి సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉండడంతో బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ముందుకు సాగాలనే అంశంపై ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్లతో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా ఇచ్చిన ఆదేశాలు క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసేందుకు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. తాజాగా రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, పంటల సాగు ఇబ్బందులు, రేషన్ కార్డుల పంపిణీ, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, భూభారతి వంటి కార్యక్రమాలు అమలు తీరు తెన్నులను మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు ఢిల్లీలో పర్యటిస్తున్నారు. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాను కలిశారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ పరిస్థితులు, తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై అమిత్ షాకు వివరించారు. అలాగే ఇటీవల బీజేపీలో బండి సంజయ్, ఈటెల మధ్య తలెత్తిన విభేదాలపై అమిత్ షాతో చర్చించారు. అలాగే రాష్ట్రంలో బీజేపీ బలపరిచేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, విభాగాల్లో తలెత్తిన అసంతృప్తి నివారణ, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై అమిత్ షాకు రిపోర్ట్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. మాజీ ఈఎన్సీ మురళీధర్ రావు ఏసీబీ అధికారులు కస్టడీకి తీసుకున్నారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో 2వ రోజు విచారణ చేశారు. ఏసీబీ సోదాల్లో సీజ్ చేసిన డాక్యుమెంట్లు, ఇతర ఆస్తుల వివరాలపై అధికారులు విచారిస్తున్నారు. నాంపల్లి ఏసీబీ ఆఫీసులో విచారణ చేశారు. ఈ నెల 27 వరకు ఏసీబీ కస్టడీలో మురళీధర్ రావు ఉండనున్నారు. నిన్న మురళీధర్ రావు వ్యక్తిగత విషయాలు తెలుసుకున్న ఏసీబీ డాక్యుమెంట్ల వివరాలు, ఇతర ఆస్తులపై ఏసీబీ ప్రశ్నిస్తోంది. తమ ఇళ్లపై ఎలాంటి ఐటీ రైట్స్ జరగలేదన్నారు ప్రీతిరెడ్డి. 2022లో కాళోజీరావు యూనివర్సిటీ పీజీ సీట్ల విషయంలో తమ కళాశాలపై వేసిన కేసు విషయంలో వరంగల్ పోలీసులు వచ్చి విచారణలో భాగంగా నోటీస్ ఇచ్చారన్నారు. ఉదయం 6 గంటలకు పోలీసులు రావడంతో అందరూ ఐటీ అధికారులు వచ్చినట్టు ప్రచారం జరిగిందన్నారు. ఈడీ రేడు అట్లాంటి ఏం జరగలేదు. ఒకవేళ జరిగిన ఉంటే నేను మీ ముంగట కూర్చోదండి కాదు, మీరందరూ కూడా లోపల అలౌడ్ లేకపోతుంటే అట్లా ఏం లేదు. జస్ట్ వరంగల్ పోలీస్ వాళ్ళు అప్పుడు
ఈడీకి సంబంధించిన అప్పుడు వాళ్ళు లోకల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాళోజీరావు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అప్పుడు కేసు వేసి ఉంటే పీజీ సీట్స్ కోసం వాళ్ళు మన పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు వేస్తే వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ కోసం వచ్చారు. అంతేగాక వాళ్ళు ఇది ఈడీ రేడ్ కాదు, ఐటీ రేడ్ కాదు, ఈడీకి సంబంధించిన వెరిఫికేషన్. అది మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ మన కాళోజీ యూనివర్సిటీ హెల్త్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ పరంగా అప్పటి వరంగల్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి వెరిఫికేషన్ చేయడానికి వచ్చారు అంతే. అండ్ అపియరెన్స్ నోటీస్ కూడా వేయడానికి వచ్చారు. ఏం అడగాలి, భద్రారెడ్డి సార్ ఉన్నారా అని అడిగారు. సార్ ఢిల్లీలో ఉన్నారు, నేను ఉన్నాను. సో సరే అమ్మ మీరు పిలిచిన అపియరెన్స్కి మీరు రావాలి, మీరు కానీ భద్రారెడ్డి గారు రావాలి, వరంగల్కి రావాలంటే సరే సార్ వస్తామని చెప్పాను. ఇంకా వాళ్ళ డాక్యుమెంటేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవి అంతా క్లియర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయి డిసైడ్ అవుతుంది. మాకు అడ్వకేట్ ఉన్నారు కదా, లీగల్ ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు డేట్ నేను ఇట్లా చెప్పలేను కదా, అది మనం కూడా ప్రిపేర్ అయిపోవాలి. దానికి అదేం రేడ్ కింద రాదు, అది వెరిఫికేషన్. ఇప్పుడు మన పోలీస్ కంప్లైంట్ వెరిఫికేషన్కి వస్తారు కదా, అట్లా వచ్చినట్టు. కానీ వాళ్ళ మొగ్గులు వచ్చేసరికి అందరు కొంచెం అలచలైనట్టు అంతే. ఐటీ కానీ ఈడీ రేడు అట్లాంటి ఏం. తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు అభిమానులు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న అభిమానులకు కేటీఆర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కేటీఆర్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు తెలంగాణ భవన్ కు వచ్చిన అభిమానులు కార్యకర్తలు వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. నీవై మా శ్వాస నీవై మా వెంట ఉంటావు, మాకు సదిస్తావు పిల్లి తరములు మరవని చలువా ఈ తరముకు వేస్తివితో. పుట్టినరోజు సందర్భంగా కేసీఆర్ ను కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు కేటీఆర్ దంపతులు. కేటీఆర్ ను ఆలింగనం చేసుకుని కుమారుడిని ఆశీర్వదించారు కేసీఆర్. ఓ విశ్వనగరిగా మార్చేందుకే పయనం, ఈ నగర వీధుల రాతల్ని మార్చా పట్టావు నువ్వు పంతం. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సింగపూర్ లో పర్యటించనున్నారు. రేపటి నుండి 6 రోజుల పాటు సీఎం బృందం అక్కడే ఉండనుంది. తన పర్యటనలో భాగంగా దిగ్గజ సంస్థల ప్రతినిధులు, యాజమాన్యాలు, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలతో చంద్రబాబు భేటీ అవుతారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు మొదటగా దావోస్ కు వెళ్లారు. రెండో విదేశీ పర్యటనగా సింగపూర్ కు సీఎం వెళ్లనున్నారు. బ్రాండ్ ఏపీ ప్రమోషన్ తో పాటు రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను సాధించాలన్న లక్ష్యంతో ఈ పర్యటన సాగనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నూతన పారిశ్రామిక పాలసీలు, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానాలను వివరించి పెట్టుబడిదారులను రాష్ట్రానికి ఆహ్వానించనున్నారు. And Honorable Chief Minister. మొదటి రోజు సింగపూర్ సహా సమీప దేశాల్లో నివసిస్తున్న ప్రవాసాంధ్రుల సంఘం నిర్వహించే తెలుగు డయాస్పోరా సమావేశంలో సీఎం పాల్గొంటారు. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి రాష్ట్రానికి రావాలని వారిని ఆహ్వానించనున్నారు. నవంబర్లో విశాఖలో నిర్వహించే పెట్టుబడుల సదస్సుకు సింగపూర్ పారిశ్రామికవేత్తలను సీఎం ఆహ్వానించనున్నారు. పోర్టు ఆధారిత ప్రాజెక్టులు, సెమీ కండక్టర్లు, ఏఐ, డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించనున్నారు. సింగపూర్లో నిర్వహించే బిజినెస్ రోడ్ షోకు హాజరవుతారు. ఆ దేశంలో వివిధ మౌలిక సదుపాయాలు, లాజిస్టిక్ కేంద్రాలను సీఎం సందర్శించనున్నారు. ఏపీ కేబినెట్ లో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పెట్టుబడులను గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాలసీలను రూపొందిస్తుందని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి అన్నారు. ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ పాలసీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పారు. దీని ద్వారా పరిశ్రమలకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుండి ప్రోత్సాహకాలు లభిస్తాయని తెలిపారు.
రైట్. మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. 2029 ఎన్నికల్లో బంపర్ మెజారిటీతో వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తుందన్నారు. గతంలో చేసిన పనులు చెప్పుకోకపోవడం వల్లే ఓటమి పాలయ్యామన్నారు. చంద్రబాబుది అంత అబద్దాల చరిత్ర అని, చంద్రబాబు మాటలు నమ్మి ప్రజలు మోసపోవద్దన్నారు. అమరావతి చేపల చెరువు తప్ప క్వాంటమ్ వ్యాలీ కాబోదని ఎద్దేవా చేశారు కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాయలసీమ ప్రాంతంలో వచ్చి అక్కడ రైతన్నలను అడిగితే చెప్తారు ఈయన చేసిన ఘనకార్యం. ఈ రోజు రోడ్ల మీద టమోటాలు ప్రతి పంటను చూడండి రోడ్ల మీద వేసి ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితులు చూస్తాం. చంద్రబాబు నాయుడు ఒకటి చెప్తాను చెప్పండి, ప్రతిదీ తనే కనిపెట్టాను అంటుంటాడు. సైబరాబాద్ నేనే అంటాడు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాడు, ఇంకో ఏదేదో వ్యాలీస్ చెప్తున్నాడు, క్వాంటమ్ వ్యాలీ అంటున్నాడు. నాకు తెలిసి అమరావతిలో ఏ వ్యాలీ ఉండదు, ఉండేది ఒకటే వ్యాలీ, అది ఆక్వా వ్యాలీ. ఆక్వా వ్యాలీ మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. మనము ఏదైనా కానుంటే ఈ చిన్న చేపలను తీసుకొని వచ్చి అక్కడ చేపల పెంపకం చేస్తే డెఫినెట్ గా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయని చెప్పేసి నేను అంతకు మించి ఆ అమరావతి అనే ఇతను పెట్టిన దీంట్లో ఎటువంటిది కూడా పురోగతి ఉండదు. ఓన్లీ పురోగతి ఏదైనా ఉంది అంటే మాత్రం ఫిషరీస్ మాత్రం బాగా డెవలప్ అయ్యాయి. మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కు నెల్లూరు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డిని దూషించిన కేసులో నోటీసులు ఇష్యూ చేశారు. ఎల్లుండి విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసులు తెలిపారు. అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఇంటికి నోటీసులు అంటించారు. ఇప్పటికే ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డికి అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. నేడు ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి డిశ్చార్జ్ పిటిషన్ పై తీర్పు ఇవ్వనుంది. శ్రీలక్ష్మి నిర్దోషి అంటూ గతంలో హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. హైకోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో సిబిఐ సవాల్ చేసింది. ఓఎంసీ కేసులో శ్రీలక్ష్మి పాత్ర తేల్చాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. పలు దరఖాస్తులు వచ్చినా ఓఎంసీకి లీజు వచ్చేలా శ్రీలక్ష్మి చూశారని సిబిఐ కోర్టుకు ఆధారాలు సమర్పించింది. నేడు తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు వెల్లడించనుంది. రైట్. ఏపీ లిక్కర్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. లిక్కర్ కేసులో నిందితులకు రెడ్ కార్నర్ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. యుఏఈ, థాయిలాండ్ లో 8 మంది ఉన్నట్టు సిట్ గుర్తించింది. అప్పగింత ఒప్పందాల ద్వారా భారత్ కి రప్పించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. నేరగాళ్ల అప్పగింత ఆయా దేశాల నుండి బహిష్కరణ ద్వారా రప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. సాక్ష్యాల సేకరణ, లిక్కర్ స్కామ్ లో కొల్లగొట్టిన సొత్తుతో విదేశాల్లో ఆస్తులు కూడబెట్టినట్టుగా సిట్ గుర్తించింది. దీంతో పెట్టుబడులను స్తంభింప చేయడానికి సిట్ ప్రయత్నిస్తోంది. లిక్కర్ కేసులో మొత్తం 24 మంది అనుమానితులను గుర్తించిన సిట్ సాక్షులు 5 పరారీలో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. విదేశాలకు పారిపోయిన వారిపై సిట్ లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. విజయ్ దేవరకొండకు మరోసారి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో విజయ్ దేవరకొండకు నోటీసులు ఇష్యూ చేశారు అధికారులు. ఆగస్టు 11న విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసులు తెలిపారు. అటు అదే రోజున రానాకు కూడా విచారణకు పిలిచింది ఈడీ. ఇద్దరిని ఒకే రోజు విచారణకు హాజరవ్వాలని అనడంతో కొంత ఆసక్తి రేపుతోంది. బెట్టింగ్ యాప్ కేసులో ఏ విధంగా ప్రశ్నిస్తారు, ఇద్దరిని కలిపి విచారిస్తారా, విడివిడిగా విచారిస్తారా అనేది ఉత్కంఠగా మారింది. బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్ కేసులో పలువురు సినీ ప్రముఖులకు ఇష్యూ చేశారు. పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో విపక్షాలు ఆందోళన చేపట్టాయి. గత 3 రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్న విపక్షాలు 4వ రోజు కూడా అదే వైఖరిని అవలంబించారు. లోక్సభ, రాజ్యసభలో ప్రతిపక్షాలు నిరసన బాట పట్టాయి. లోక్సభలో స్పీకర్ పోడియం వద్ద కాంగ్రెస్ ఆందోళన చేపట్టింది. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపింది. ప్రతిపక్ష నాయకుడికి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది. పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఇండియా కూటమి ఎంపీల ఆందోళన చేపట్టారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణను వ్యతిరేకిస్తూ నిరసన చేపట్టారు. సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఎంపీలు ఈ నిరసనలో పాల్గొన్నారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा. मैं फिर कह रहा हूं,
రైట్ 2006 ముంబై వరుస పేలుళ్ల కేసును సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బాంబే హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది. ఈ కేసులో పలువురిని నిర్దోషులుగా తేల్చింది హైకోర్టు. అయితే హైకోర్టు తీర్పును మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసింది. దీంతో హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చింది. బ్రిటన్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోడీ ఆ దేశంలో చారిత్రాత్మక స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా స్వేచ్ఛా వాణిజ్యంపై ఇరు దేశాల వాణిజ్య శాఖ మంత్రులు సంతకాలు చేశారు. సంతకాల సేకరణ అనంతరం ఇరు దేశాల నేతలు ఉమ్మడి సమావేశం నిర్వహించారు. భారత్ బ్రిటన్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతం కావడంతో పాటు ఇరు దేశాల మధ్య ప్రతి సంవత్సరం $34 బిలియన్ వాణిజ్యం జరుగుతుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. ब्रिटेन पहुंच गए हैं, ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया जा रहा है और प्रधानमंत्री इस वक्त ब्रिटेन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता एक इस यात्रा का महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन उसके अलावा जैसे हम अभी अपने मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, उसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें सीमा पार వ్యాపారవేత్త అనిల్ అంబానీకి ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చి షాక్ ఇచ్చింది. రిలయన్స్ అనిల్ ధీరుభాయ్ అంబానీ గ్రూప్ సంస్థలకు సంబంధించి ముంబై, ఢిల్లీ నగరాల్లోని పలు కార్యాలయాలు, నివాసాల్లో మొత్తం 50 చోట్ల సోదాలు చేసింది. SBI ఇటీవల అనిల్ అంబానీ సంస్థ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఖాతాలను ఫ్రాడ్ గా తేల్చింది. అయితే ఈ సోదాలు మనీ లాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దాఖలు చేసిన FIRల ఆధారంగా దర్యాప్తును ప్రారంభించిన ఈడీ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ తో పాటు ఇతర అనుబంధ సంస్థలపై ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టింది. NHB, సెబీ వంటి ఇతర సంస్థలు అనిల్ అంబానీ చేసిన మోసాలపై ఈడీకి సమాచారం అందిన నేపథ్యంలో ఈ సోదాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత నెలకొంది. వాషింగ్టన్ లో జరిగిన A1 సదస్సులో ట్రంప్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. అమెరికన్ టెక్ సంస్థలు భారతీయులను నియమించుకోవద్దంటున్నారు ట్రంప్. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి సంస్థలు భారతీయులను నియమించుకోవద్దని, భారతీయులకు బదులు అమెరికన్లను నియమించుకోవాలంటున్నారు. టెక్ కంపెనీల గ్లోబలిస్ట్ మైండ్ సెట్ సరిగా లేదన్నారు ట్రంప్. అమెరికన్ టెక్ కంపెనీలు విదేశాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారని, తన పాలనలో ఆ రోజులు ముగిసిపోతాయన్నారు. అమెరికన్ టెక్ కంపెనీలు చైనాలో కంపెనీలు నిర్మిస్తున్నారని తెలిపారు. Much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that, everybody knows that, everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that? All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all. For too long. థాయిలాండ్, కంబోడియా సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రెండు దేశాల సైనికులు బార్డర్ వద్ద ఫైరింగ్ జరిపారు. బార్డర్ ఫైరింగ్ తో రెండు దేశాల్లో ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. గత కొన్ని రోజులుగా బార్డర్ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అయితే తాజా ఫైరింగ్ తో మళ్లీ పరిస్థితులు కొత్త దశకు చేరుకున్నాయి. ముందు మీరే కాల్పులు జరిపారంటూ రెండు దేశాలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపించుకుంటున్నాయి. కాంబోడియాతో ఉన్న ఈశాన్య బార్డర్ ను ఇటీవల థాయిలాండ్ మూసివేసింది. తమ అంబాసిడర్ ను వెనక్కి రప్పిస్తున్నారమ్మని, కాంబోడియా దౌత్యవేత్తను పంపించేస్తున్నామని థాయ్ పేర్కొంది. బార్డర్ వద్ద జరిగిన ల్యాండ్ మైన్ బ్లాస్ట్ లో థాయ్ సైనికులు గాయపడ్డారు. ఆ ఘటనను వ్యతిరేకంగా థాయ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో థాయిలాండ్ తో దౌత్యపరమైన సంబంధాలను తెంచుకుంటున్నట్లు కాంబోడియా ప్రకటించింది. బ్యాంకాక్ లో ఉన్న ఎంబసీ సిబ్బందిని కూడా కాంబోడియా వెనక్కి రప్పించింది.
ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు క్షీణించిన దరిమిలా థాయ్ కంబోడియా సైనికుల పరస్పరం కాల్పులు జరుపుకున్నారు. పేలుళ్ల థాయిలాండ్ కంబోడియాలు ఎవరు తొలుత కాల్పులు జరిపారనే దానిపై వాదనలు చేసుకున్నాయి. ఈ ఆగ్నేసియా పొరుగు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మే నెల నుండి క్షీణిస్తూ వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చోటు చేసుకున్న సాయుధ ఘర్షణలో కంబోడియా సైనికుడొకడు మృతి చెందారు. సరిహద్దు సమీపంలో జరిగిన ఒక ల్యాండ్ మైన్ పేలుడులో 5 థాయ్ సైనికులు గాయపడ్డారు. దీనికి ముందు కూడా ఒక ల్యాండ్ మైన్ పేలి 3 థాయ్ సైనికులు గాయపడ్డారు. 1962లో అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం ఈ ప్రాంతంపై కంబోడియాకు సార్వభౌమాధికారాన్ని ఇచ్చింది. అప్పటి నుండి ఇరు దేశాల మధ్య ఘర్షణలు కొనసాగుతున్నాయి.